Okay, so we are discussing average part 3, guys. So this is a part 3 on average. So we discussed some of the questions on part 1 and 2. Now we will go for part 3. Yeah, we are discussing average part 3. So the average age of 10 members of a family was 28 years. A member went for the job due to which the average age of the family is increased by 1 year. Find the age of the member who went for the job. So actually earlier 10 members, but one left. Now one left means now how many people we get? 9 people. Because of left that person, their average age increased by 1 year. So we need to find out the person who left. We need to find out his age. His age. So check here. So total 10 we have. In this 10, this is a 9. And here it is a 10th. So 10th equal to sum of 10 minus sum of 9. Sum of 10 minus sum of 9. Sum of 10. 10 means already we know sum means average into number of. Average is how much? 28 into number 10 minus sum of 9. So once the person left, their average is increased by 1 year, which means that now their average is 29 into 9. So 280 minus 29 just. So 180, 9 9 just 81. 180 plus 81 is 261. The percentage is how much? 19 years. How many years? 19 years. Otherwise, we can do directly. Average of 10 is how much? Average of 10 is 28. So 1 left. 1 left. Minus 1. Now how many we get? 9. So every person increased by 9. So 9 into 1 is nothing but 9 increase. When 9 increase here, అంటే ఆటోమేటిక్గా పర్సన్ ఏమవ్వాలి అంతకంటే తక్కువ ఉండాలి అంటే ఏమవుతుంది 28 minus 9 which is 9. సో ఆ పర్సన్ వెళ్ళిపోయాక 1 పెరిగింది అందరికి అంటే మీన్స్ when the person left their average age increased by 1 year అంటే ఆ పర్సన్ నుండి ఇంకా తక్కువ ఉండేది అంటే ఏం చేస్తాం ఎంత అయితే ఇప్పుడు యాడ్ మోర్ వచ్చిందో దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే we get the person. Yes. Clear? Very good. Now, question number 34. So the average age of 10 girls in a hostel is 19 years, but one girl left the hostel and the average age is increased by 0.5 years. Find the age of the girl who left the hostel. Same like similar. So 10th girl equal to, what is that? 10th girl equal to sum of 10 minus sum of 9. Same like previous question, guys. Here sum కావాలంటే ఏం చేయాలి average 19 into number of observations minus average ఇంతకుముందు 19 ఉందమ్మా ఇప్పుడు 0.5 పెరిగింది అంటే it becomes 19.5. Like that how many people? 9 people. 19 tens 190 minus so 19.5 9 just ఇలా 29 just అని తీసుకోవచ్చు 29 just ఎంతమ్మా 29 just 180. 29 just ఎంత 180. సో 180 కంటే ఎంత తగ్గించాలి 4.5 తగ్గించాలి అంటే ఏమవుతున్నట్టు 175.5. 175.5. So 190 minus 175.5 is 14.5, which means that 14.5 years. So girl అంతా వెళ్ళిపోతున్న గర్ల్ తో ఏజ్ అంతా 14.5. ఏం లేదు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా రిమెంబర్ whenever we want to find out the person who is left or replaced, సింపుల్ గా ఏం చేయాలి సో 10th గర్ల్ కావాలి కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ తను లెఫ్ట్ అవ్వక ముందు తెలుసు లెఫ్ట్ అయిన తర్వాత కూడా తెలుసు ఆ లెఫ్ట్ అవ్వని దాని నుంచి లెఫ్ట్ అయ్యేది తీస్తే we will get that particular girls. Yes. Clear? Very good. Let's go to the next one. Yes. Yeah. The average weight of 8 persons is increased by 2.5 kg if a person whose weight is 56 kg is replaced by a new person. What is the weight of the new? What is the weight of the replaced person? New person. What is the weight of the new person? It's the same like the previous one. కాకపోతే స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఉంది చిన్న కరెక్షన్ లైక్ కరెక్షన్ కాదు చిన్న లైక్ స్మాల్ చేంజ్ ఉంది చూద్దాం
ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు 8 persons ఉన్నారు. వాళ్ళకి యావరేజ్ ఏజ్ ఏమైంది? యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2.5 years. అంటే ఒకరికి 2.5 పెరిగితే ఓవరాల్ ఎంత పెరగాలి? 8 members కి 2.5 ఇంక్రీజ్ పర్ పర్సన్. సో 8% ఎంత అవ్వాలి? 8 into 2.5, which means that 20 kgs must be increased. 20 kgs must be increased. ఆ 20 kgs ఎవరిది? ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? హూ ఈజ్ లెఫ్ట్, ఎవరైతే వెళ్ళిపోయారో ఆ ప్లేస్ లో యాడ్ అవుతున్నాడు కాబట్టి యాడ్ దట్. సో 56 plus 20, which means that 76 kg. So answer is 76 kg. సో వెరీ సింపుల్ అమ్మా, ఏం లేదమ్మా. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 8 persons తొలగా ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 2.5 kg. 2.5 kg అంటే పర్సన్ కి 2.5 పెరిగితే 8 members కి ఎంత పెరగాలి? 8 into 2.5. 8 into 2.5. 8 into 2.5 అంటే ఎంతమ్మా? 20. అంటే 20 must be increased. అంటే ఎవరికి 20 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? హూ ఈస్ దే ఆల్రెడీ, వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 20 యాడ్ అవుతుంది. బికాస్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ లీవింగ్ అండ్ న్యూ పర్సన్ ఈజ్ రీప్లేసింగ్. అంటే ఆ 56 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 20 యాడ్ చేస్తే we will get the new person weight. Clear? Very good. Next, the average weight of 12 persons is 60 kg, whereas the average weight of the remaining 18 persons is 55 kg. Find the average weight of the all persons together. అంటే ఒక దాంట్లో 12 members ఉన్నారు, the other case 18 persons ఉన్నారు. అంటే ఓవరాల్ ఎంత మంది అవుతున్నట్టు? 30. ఓవరాల్ ఎంత అవుతున్నట్టు? 12 plus 18 30. కానీ 12 persons వాళ్ళకి యావరేజ్ వెయిట్ 60 అయితే సమ్ ఆఫ్ 12, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? సమ్ ఆఫ్ 30 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సమ్ ఆఫ్ 30 ఈక్వల్ టు ఏం చేయొచ్చు? సింపుల్ గా సమ్ ఆఫ్ 12 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 18. సమ్ ఆఫ్ 12 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 18. సో 60 into 12 ప్లస్ 55 into 18. చెక్ చేయండి ఎంత వస్తుంది? 720 ప్లస్ 55 18. 18 5 900, 18 5 90 అంటే 900. 900 plus 90 is 990. సో 1000 అనుకుందాం. 1000 plus 720, 1720 minus 10 అంటే 1710. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1710. దిస్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ 30. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? యావరేజ్. యావరేజ్ ఆఫ్ 30 ఈక్వల్ టు టోటల్ 1710 by number of people 0 30. So 0 0 cancel. 171 by 3. 3 5 just 15. Next 21. 3 7 just 21. అంటే ఇదంతా వాళ్ళ తాలూకు వెయిట్ ఎంత? 57 kgs. ఆప్షన్ మా విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ముందు ఏం చేసామంటే మనకు 30 members యావరేజ్ కావాలి, బట్ మనకి 12 members యావరేజ్ తెలుసు, 18 members యావరేజ్ తెలుసు. నేనేం చేస్తున్నాను? టోటల్ 12 అంటే సమ్ ఆఫ్ 12 members ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, అలానే సమ్ ఆఫ్ 18 members యాడ్ చేశాను, ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. అంటే ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ 30 వచ్చింది. సో మనకి సమ్ తెలుసు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ తెలుసు, అంటే యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. This is one way. Ledu, if you don't want to do like this, yes, we have the other way to do. Let me explain. Which is very easy. Total 12 members unnaru, 18 members unnaru. 12 members average anta? 12 members average is 60. 18 members average anta? 18 members average is 55. And we know always average will be always more than lower and less than higher. More than lower, less than higher. అంటే ఏమవుతున్నట్టు? మోర్ దెన్ 55 ఉంటుంది, లెస్ దెన్ 60 ఉంటుంది. లెట్స్ assume average is 55. assume చేద్దాం, assumed average is 55. అంటే ఇంకే యావరేజ్ మరి 18 members తీసుకోవాల్సిన లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 55 కాబట్టి. అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది? 5 is more. 5 is more. అలా ఎంతమంది ఉన్నారు? 12 members ఉన్నారు. అంటే 12 into 5 which is 60. which is anta 60. But as a rule of average, whatever we are getting, it's equally distributed. It is equally distributed to all. Therefore, average change equal to ఏమవుతుంది? Change by number of observations, like 30 people. So 60 by 30 ఎంత? 2. అంటే 2 must be increased. Original average ఎంత? 55. దానికి 2 యాడ్ అయ్యింది, ఏమవుతున్నట్టు? Therefore, new average will be original old average 55 and increase it 2, which comes how much? 56. ఇలా అయినా చేయొచ్చు. ఇదేంటిది? షార్ట్ కట్.
ఏం లేదమ్మా, ఏదైతే లెస్సర్ నెంబర్ ఉందో దాన్నే యావరేజ్ ఎజ్యూమ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, రిమైనింగ్ ఎంత పెరిగింది, 18 మెంబర్స్ 55 అలా ఉంచేద్దాం. బట్ 12 మెంబర్స్ 60 అయింది, అంటే 5 పెరిగింది. ఒకరికి 5 పెరిగితే 12 మెంబర్స్ ఎంత పెరగాలి, 12 into 5 60 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది ఈక్వల్ గా అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి. దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యావరేజ్. దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యావరేజ్. దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యావరేజ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ 60 అనేది 30 మెంబర్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈచ్ పర్సన్ చేంజ్ ఎంత అవుతుంది, 60/30 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్. ఆ 2 అనేది యాడ్ చేసాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 55 + 2 ఈజ్ 57. ఓకే, గుడ్ గైస్. నెక్స్ట్ అమ్మ, next question. Yeah. The average of 40 numbers is 35. The average of the first 25 numbers is 30. And that the last 16 numbers is 42. Find the 25th number. Okay. Total in 40 numbers. These are the 40 numbers. Deentlo first 25. First 25 and ఇది. Next last 16. అంటే from starting ఇది first place, ఇది 40th. సో ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది, 25th ప్లేస్. ఇది ఫార్వర్డ్ లో. అదే ఇలా చూసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇది 16th. ఏమవుతుంది 16th. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 35. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇచ్చాడు, యావరేజ్ ఈజ్ 35. యావరేజ్ ఈజ్ 35. యావరేజ్ ఈజ్ హౌ మచ్, 35. అండ్ ఇక్కడ యావరేజ్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, యావరేజ్ ఈజ్ 42. అండ్ ఓకే, we know first 25 and we know last 16 and we know total 40. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ నుంచి 25th లో ఈ 25th ఏదైతే వచ్చిందో లాస్ట్ నుంచి 16th లో కూడా అదే వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్స్ రిపీటెడ్ 2 times. ఇట్స్ రిపీటెడ్ 2 times. సో అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, 25th ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 25 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ last 25. So last 16, last ఎంత 16 minus sum of 40. ఎందుకు చేసామంటే ఫస్ట్ 25 లో 25th ఉంది, లాస్ట్ 16 లో కూడా 25th ఉంది. అంటే ఆ 25th అనేది 2 times రిపీట్ అయింది. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ రెండు యాడ్ చేసి దాని నుంచి 40 తీసేస్తే ఈ 25th అనేది ఒకసారి క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకోసారి మిగులుతుంది. సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ డైరెక్ట్లీ ద వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 25. సో ఫస్ట్ 25 ఏమవుతుంది, 25 into 30. 25 into 30 ఇది 30 అమ్మా. 40 అయితే 35. 25 into 30 ప్లస్ లాస్ట్ 16 ఎంత అన్నాడు వాడు, 42 into 16 మైనస్ యావరేజ్ ఆఫ్ 40 35. సో 35 into 40 అంటే సమ్ ఎంత అవుతుంది, యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్. యావరేజ్ ఫర్ 35, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్ 40. మొత్తం చేయండి, 25 3 is 75, so 750 plus 16 4 64 640, 16 2 is 32, 640 plus 32 is 672 minus 35 2 70, 72 is 140 means 1400. 700 plus 600 1300, 1350, 1420, 1422 minus 1400 is nothing but how much, 20. The answer is 22. Option A. ఏం లేదమ్మా, విచ్ ఇస్ సింపుల్. వాడు ఏమంటాడు, టోటల్ మనకి యావరేజ్ ఆఫ్ 40 తెలుసు, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 25 తెలుసు, యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 16 తెలుసు. అంటే ఏదైతే 25th వచ్చిందో ఫార్వర్డ్ లో అదే లాస్ట్ 16 లో కూడా అదే నెంబర్ ఉంది. అంటే వీఆర్ టేకింగ్ దట్ నెంబర్ ఇస్ ట్వైస్. నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఎన్ని అవుతాయి, 25 + 16 41 అవుతాయి. ఆ 41 లో 40 తీసేస్తే ఏదైతే ఇక్కడ 2 times రిపీట్ అయిందో అందులో 1 time క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకొకసారి మిగులుతుంది. దట్ మస్ట్ బి ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A cricketer has an average of 28 runs in 24 innings. In how many innings?
24 innings. How many runs must he score in the 25th inning to make his average 29? Actually, 28 innings ఉన్నాయి. ఇవి 28 innings. ఇది 29th inning. This is 29th inning. సో ఇది అయిన తర్వాత యావరేజ్ ఏమైంది? ఇంతకు ముందు 28 రన్స్ ఉండేది. ఇంతకు ముందు అంతా 28 రన్స్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది? యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1. యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1. సో మనకి ఏమైనా కావాలి? హౌ మెనీ రన్స్ మస్ట్ హీ స్కోర్. సో నేనేం చేస్తాను? 25th ఇన్నింగ్ కావాలి కాబట్టి నేనేం చేశానంటే సమ్ ఆఫ్ 25 మైనస్ సమ్ ఆఫ్ 24. అంటే ఆ ఇన్నింగ్ ముందు ఆ ఇన్నింగ్ తర్వాత టోటల్ తీసుకొని ఆ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే we will get the 25th inning. సో 25th inning ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ 25 అంటే ఏమవుతుంది? 25 ఇంటూ ఎంత అయింది? 29 మైనస్ 20. Okay, this is the number of and it is average. It is average. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 24 into this is number and average is 28. So now 25 29s 29 hundreds 2900. దాంట్లో half 1450. 1450 లో half 7. 1450 లో half 725 minus 28 24 just 28 24 just I can write this as 26 plus 2 into 26 minus 2, like a square minus b square. So 26 square 676 minus 2 672. And I get 25 more 28 lesser. And 25 plus 28 is 53. So answer ఏమవుతుందమ్మా? 53. అంటే కంపల్సరీ మనం ఏం కొట్టినట్టు 25th ఇన్నింగ్ లో ఎంత కొట్టాడు? 53 కొట్టాడు. అర్థమైందా? లేదు ఇదంతా చేయము అంటే షార్ట్ కట్ ఎలా చేయొచ్చు? ఓకే చూడమ్మా, షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ ద ఆన్సర్. చూద్దాం. సో బట్ 24 innings కి ఎంత అయిందమ్మా? 24 innings కి 28 ఆఫ్టర్ 1 inning. ఆఫ్టర్ 1 ఏమవుతుంది? 25. ఇంతకుముందు 28 అనేది ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 29 అయింది. ఎంత పెరిగినట్టు? 1 పెరిగినట్టు. అలా ఎన్ని ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు? 25 innings. అంటే ఎంత పెరిగినట్టు? 28 కి 1 into 25 అంతా 25 రైజ్ అయినట్టు. ఆన్సర్ ఏమవుతున్నట్టు? 28 plus 25 is 53. ఆన్సర్ is 53. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది షార్ట్ కట్ వన్స్ అగైన్. మనకు 24 innings తెలుసు, యావరేజ్ 28. ఆఫ్టర్ 1 inning అంటే ఏమవుతున్నట్టు? 25 innings అవుతున్నట్టు. అంతకుముందు 28 యావరేజ్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఏమైంది? 29 యావరేజ్ అయింది. అంటే ఎంత పెరిగినట్టు? 1 మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్. ఎంత అయినట్టు? 1 మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్. ఒక ఇన్నింగ్ 1 పెరిగితే 25 innings కి ఎంత పెరగాలి? 25 innings కి 25 పెరగాలి. అంటే ఇంతకు ముందు 28 ఉంది, ఇప్పుడు ఒక 25 పెరిగింది. అంటే ఏమవుతున్నట్టు? 28 plus 25 is 53. That must be his score after 25. Means that must be score in his 25th inning. I hope everyone understood. Okay, good guess. Next question. Yeah. Next, sometimes they will ask these kind of questions, guys. But it's not that much of easy. At the same time, not that much of difficult. But try to understand the question here. So a car travels 58 kilometers in the first hour. Okay. So first hour, 1 hour, 58 kilometers. The second hour, first hour. So second hour, 62 kilometers. And third hour, 75 kilometers. Now we want to find out average speed. General average and average. మనకేం తెలుసు? Sum of observations by total number of observations. అదే స్పీడ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ సమ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. ఏం లేదు, చిన్న కాన్సెప్ట్. యావరేజ్ అంటే తెలుసు, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. బట్ ఇక్కడ అడుగుతుంది యావరేజ్ స్పీడ్. అంటే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ స్పేస్ లో ఏమొస్తుంది? డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై, అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్తాం, ఇక్కడ టోటల్ టైం వేస్తాం. చూడమ్మా, ఫస్ట్ 58 plus 62 plus 75 whole by 3. 58 plus 62 and 58 plus 2 60. 60 plus 60 120. 120 plus 75 is 195. 195 by 3.
3 6 just 18 and 15. 3 5 is 15. Answer entama 65. Answer enta 65 kilometer per hour. Very easy amma. Average speed కావాలంటే total distance traveled by total time తీసుకోవాలి. Taken. So total distance అంటే 3 hours ఉన్నాయి కాబట్టి 3 hours distance వేసాం. Total time అంటే 3 hours కాబట్టి 3 hours వేసాం. I hope everyone understood. Good. Next one. The average age of 3 sisters is 15 years. If the ages of the 2 sisters are 12 years and 15 years, the age of the third sister. ఇది కూడా similar kind of. Example చూడండి. ఇక్కడ 3 sisters ఉన్నారు. Suppose example sister 1, sister 2, sister 3. These are the 3 members. ఇందులో మనకి ఈ 2 members తెలుసు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ 3 కావాలి. అండ్ మనకి మొత్తం కూడా 3 తెలుసు. అంటే ఈ 3 నుండి ఈ 2 మైనస్ చేసేస్తే we get the third. We get the third. Third sister equal to ఏం చేయొచ్చు? Third sister equal to sum of 3 minus sum of first and second. Sum of first and second. So sum of 3 అంటే ఏం తెలుసమ్మా? Average into number of observations. అంటే 15 into 3 minus sum of first and second. First అంతా 12, second అంతా 15. So 15 into 3 45 minus 12 plus 15 is 27. So 45 minus 27 is how much? 18. అంటే ఏమవుతుంది ఆన్సర్? థర్డ్ సిస్టర్ తనకి ఏజ్ అంతా 18. ఇది జనరల్ వే. లేదు ఇదంతా చేయలేమంటే షార్ట్ కట్ చూడండి. యావరేజ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ మస్ట్ బి ద ఈక్వల్. యావరేజ్ అని తెలుసు మనకి 15. ఒకరిది 12, ఒకరిది 15, ఇంకొకరికి తెలియదు. 15 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 12 ఉన్నారంటే యావరేజ్ కంటే ఎంత తక్కువ ఉన్నట్టు? కంపేర్ టు యావరేజ్ 3 లెస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి? కంపల్సరీగా 3 మోర్ అవ్వాలి. అంటే ఏమవుతున్నట్టు? 15 plus 3 which is 18. ఆన్సర్ ఎంత? ఇది షార్ట్ కట్. వెరీ సింపుల్ అమ్మ. మనకి ఏంటంటే యావరేజ్ 15 అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఈక్వల్ గా అందరికి 15 అండి. సో మిడిల్ 15 కాబట్టి తీసేసాను. ఫస్ట్ ఇది ఎంత అన్నాడు? 12 అన్నాడు. అంటే ఎంత తక్కువ ఉంది? 3 తక్కువ ఉంది. అంటే థర్డ్ వాళ్ళు ఏమవ్వాలి? 3 ఎక్కువ ఉండాలి. సింపుల్ లాజిక్. అంటే 15 3 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 15 plus 3 is 18. సో ద ఆన్సర్ is 18. Let's go with the next question. So next question చూద్దాం. Okay. So a library has an average of 510 visitors on Sundays. Okay. Sundays లో అయితే 510 visitors. And 240 on other days. Other days లో అయితే 240 అంటారు. Okay. The average number of visitors in a month of 30 days. ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయంట మంత్ లో? 30 days అన్నాడు. స్టార్టింగ్ విత్ సండే. అంటే చూడమ్మా, ఫస్ట్ సండే అయితే సండే ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫస్ట్ మనకి సండే తెలుసు. ఇంకెన్నో ఎప్పుడు వస్తుంది? మళ్ళీ దానికి 1 week తర్వాత. అంటే 8th రావచ్చు, తర్వాత మళ్ళీ 1 week 15th వస్తుంది, మళ్ళీ 1 week 22nd వస్తుంది, మళ్ళీ 1 week 29th వస్తుంది. అంటే ఎన్ని వచ్చాయి మనకి? 5 Sundays. ఎన్ని వచ్చాయి? 5 Sundays. అంటే 30 days లో 5 Sundays పోతే రిమైనింగ్ 25 అదర్ డేస్. రిమైనింగ్ 25 అనేది ఏమవుతుంది? అదర్ డేస్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? యావరేజ్. యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ 30 ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 25. సమ్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 25. చూడమ్మా, ఎంత అవుతుంది? 510 into 5 plus 240 into 25. 240 into 25. 505 ఎంతమ్మా? 505 is 2500. అంటే 2550. సో 240 into 100. ఎగ్జాంపుల్ 24 అనుకోండి. 24 into 100 అంటే 2400. 50 అంటే హాఫ్ 1200. 25 అంటే దాంట్లో హాఫ్ ఎంత? 600. అండ్ పక్కన ఒక 0 ఉంది, 6000. ఓవరాల్ గా ఏమవుతుంది? 6000 ప్లస్ 2550 అంటే ఏమవుతున్నట్టు? 8550. ఇదేంటిది? సమ్. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? యావరేజ్. దేర్ ఫోర్ మనం ఏం చేయొచ్చు? యావరేజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 8550 బై నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ 30. 0 క్యాన్సిల్ చేద్దాం, 3 తో డివైడ్ చేద్దాం. 3 2 6 25, 3 8 just 24 and 15, 3 5 just 15. ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా? 285. ఆప్షన్ ఏం లేదమ్మా. ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి మంత్ లో 30 days ఉన్నాయి.
అండ్ సండే స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ డే సండే అయితే నెక్స్ట్ 1 వీక్ తర్వాత మళ్ళీ సండే వస్తుంది అంటే 8th అవుతుంది, తర్వాత 15, నెక్స్ట్ 22nd, దెన్ 29th అంటే 5 సండేస్ వచ్చాయి. 30లో 5 సండేస్ వచ్చాయి అంటే రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది కంపల్సరిగా 25 అదర్ డేస్. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ 30 డేస్ చేసాం. సమ్ ఆఫ్ 30 డేస్ అంటే ఏం చేయొచ్చు, సమ్ ఆఫ్ 5 సండేస్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 25 డేస్. ఇవి చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది, 8550 వచ్చింది. ఇది సమ్, కానీ యావరేజ్ కట్టాలి. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో we get the next question, guys. So number, the average weight of 16 boys in a class is 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average weight of the all boys in the class. Already ఇదే టైప్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, బట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. 16 ఉన్నారు అండ్ 8 ఉన్నారు. వీళ్ళ తలకి ఎంత అంట 50.25, వీళ్ళంత అంట 45.15. సో మనకి ఏం కావాలి, సమ్ ఆఫ్ 24. సమ్ ఆఫ్ 24 ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ 16 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 8. సమ్ ఆఫ్ 16 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 8. చూడమ్మ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, 50.25 ఇంటూ 16 ప్లస్ 45.15 ఇంటూ 8. 1650 సమ్ ఎంత అవుతుంది, 1650 800 అండ్ 16 0.5 జస్ట్ అంటే 4, ఇది ఎంత అవుతుంది 804 ప్లస్ 45 8 జస్ట్ 45 డబుల్ ఎంత 90, 90కి 4 టైమ్స్ 360 అండ్ 360.15 ఇంటూ 8 అంటే 1.2 అండ్ ఎంత అవుతుంది 360 ప్లస్ 1.2, 360 1.2. చూడమ్మా 45 8 జస్ట్ 45 2s 90, 94 జస్ట్ 360 అండ్ 0.15 ఇంటూ 8 అంటే 1.2 అంటే ఓవరాల్ ఎంత వచ్చింది 804 plus 361 is nothing but 1165.2. దీనికి ఏం చేయాలి 24 తో డివైడ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి 24 తో డివైడ్ చేయాలి. చేయండమ్మా 11652 డివైడ్ విత్ 24. 24 4 just 96. So 20 and 5. 2 7 just 14. 2 8 just 16. 4 8 just 32 అవుతుందమ్మా 8 అవుతుంది. 8 into 4 32 and 8 2 the 16 plus 3 19 అంటే ఏమొచ్చిందమ్మా మనకి 5 minus 2 3 and ఇక్కడ 10 minus 9 is 1. సో నెక్స్ట్ 2 వచ్చింది. 24 టేబుల్లో 132. 24 5 just 24 5 just 120. నెక్స్ట్ టైం వచ్చింది మళ్ళీ 12 వచ్చింది. సో 0 5 just 120. So 24 5 just 120. 24 5 just ఎంత 120. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, దీన్ని మనం 24 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది. ఏమవుతున్నట్టు 48.5 వస్తుంది. 48.5 అమ్మా, విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. మనకి ఏం తెలుసు, 16 మెంబర్స్ తెలుసు, 8 మెంబర్స్ తెలుసు. సమ్ ఆఫ్ 16 కట్టాం, సమ్ ఆఫ్ 8 కట్టాం. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ 24 వచ్చింది. ఇప్పుడు అది సమ్ వచ్చింది, మనకు కావాల్సింది అంటే యావరేజ్. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో we get the answer, that is how much 48.5. Is it clear everyone? Okay, good guess, thank you. Yeah, next amma. Yes, let's go with the next question. Check here. Okay, so the average of 20 numbers is P. The average of 5 numbers, first 5 numbers is Q. The average of last 14 numbers is R. What is the 6th number? Okay, total ఇవి 20 అమ్మ. ఇందులో ఇవి 5, నెక్స్ట్ ఇవి 14 అంటే 5 plus 14 అంటే ఎంత 19. ఒక నెంబర్ మిస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ద 6th. నేనేం చేశాను, 6th కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ 20 మైనస్ సమ్ ఆఫ్
ఫస్ట్ 5 ప్లస్ లాస్ట్ 14. అంటే ఈ 20లో ఈ ఫస్ట్ 5 లాస్ట్ 14 తీసేస్తే ఒక నెంబర్ మిగులుతుంది. ఆ నెంబరే ఏమవుతుంది మనకి, దట్ ఈస్ ద 6th నెంబర్. సమ్ ఆఫ్ 20, సమ్ అంటే ఏంటమ్మా, యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. యావరేజ్ అంతా పి, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంతా 20, అంటే 20p. ఆన్సర్ లో 20p మైనస్ రావాలి, అంటే ఆప్షన్ బి రాంగ్. అమ్మా 100% ఆన్సర్ వస్తుంది, కాన్సే కాదు. ఆప్షన్ సి ఆల్సో రా. అయితే ఏ అని అవ్వాలి, డి అని అవ్వాలి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు ప్లస్ దానికంటే ముందు మైనస్ ఉంది, అంటే రెండు మైనస్ రావాలి, అంటే ఇది కూడా రావాలి. ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్. చెక్ చేద్దాం. 5 ఇంటూ వీటి తలకి యావరేజ్ ఏమన్నా క్యూ మైనస్, ఎందుకు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్, మళ్ళీ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్. సో 14 ఉంది కాబట్టి 14 ఇంటూ వీటి తలకి యావరేజ్ ఎంత, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 20p minus 5q minus 14r. That must be the answer. I hope everyone understood. Okay. Next question is, the average age of a class of 25 students is 14 years. Some new students with an average of 13 years, 6 months join the class, thereby decreasing the average by 1 month. Thereby decreasing the average by how much? 1 month. Find the total strength at present. సో ప్రెసెంట్ ఎంతమంది స్ట్రెంత్ ఉన్నారు కావాలి. ఓకే, మా 25 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 25 స్టూడెంట్స్ కి యావరేజ్ 14 ఇయర్స్ అవ్వాలి. సో సమ్ న్యూ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు, ఎంతమందో తెలియదు, సమ్ ఎక్స్ అనుకోండి. వీళ్ళతో యావరేజ్ తెలుసు, ఎంత తెలుసు మనకి, 13 years 6 months. అంటే ఎంత తగ్గిందమ్మా, ఎంత తగ్గింది, 6 months డిగ్రీస్ అయింది. ఎంత, 6 months మస్ట్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకే, 6 months ఏమైనా డౌన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 6 months డౌన్ అయ్యింది అంటే 6 months ఏమైనట్టు డౌన్ అయింది. ఓకే, జస్ట్ మూమెంట్ గైస్, నో సారీ గైస్, హియర్ స్మాల్ కరెక్షన్. యాక్చువల్ గా వీళ్ళైతే 25 యావరేజ్ 14 ఇయర్స్ తెలుసు. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాళ్ళది 13 years 6 months, అంటే వీళ్ళు తక్కువ ఉంది. బట్ యావరేజ్ అయితే ఎంత తగ్గిందంట, 1 month తగ్గింది. 1 month అనేది తగ్గింది. యాక్చువల్ వీళ్ళకి గ్యాప్, వీళ్ళది 14 years, వీళ్ళు 13 years 6 months, అంటే గ్యాప్ ఎంత ఉంది, బేసికల్ గా 6 months ఉంది. కానీ ఇది ఎన్ని మంత్స్ అయింది, 1 month వచ్చింది. అంటే ఈ 6 months లో ఇది 1 month వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇది 1 part అనుకుంటే, వీళ్ళు 5 parts అనుకుంటే, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, టోటల్ 5 + 1 6 సరిపోయిందా. అంటే వీళ్ళు 5 అయితే ఆల్రెడీ మనకి 6 months గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి 1 month కవర్ అవ్వాలి అంటే ఎవరైతే ఇనిషియల్ ఉన్నారో వాళ్ళు 5 అవ్వాలి, ప్రజెంట్ వీళ్ళు ఏమవ్వాలి, 1 అవ్వాలి. అంటే రేషియో ఏమవుతుంది, 5:1. వీళ్ళు 5 members, 5 parts 25 అయితే 1 part ఎంత అవుతున్నట్టు, 1 part ఎంత అవుతున్నట్టు, 5 అవుతున్నట్టు. అంటే ఓవరాల్ గా ఎంతమంది అట్ ప్రెసెంట్ ఎంత అవుతున్నట్టు, 25 + 5 ఈజ్ 30. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి, ప్రెసెంట్ అంటే ఆఫ్టర్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు టోటల్ ఎంత ఉన్నట్టు. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి, ఎవ్రీవన్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 14 years నుండి 13 years 6 months వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు, అంటే గ్యాప్ 6 months వచ్చింది. కానీ యావరేజ్ అనేది ఏమైంది, 1 month అయింది. అంటే 6 months నుంచి 1 month అయింది అంటే ఎన్ని మంత్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టు, 5 months. అంటే ఫస్ట్ కంపల్సరీ 5 parts అవ్వాలి. సో సెకండ్ కంపల్సరీ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది, 1 part అవుతుంది. 5 parts 25 అయితే 1 part ఏమవుతున్నట్టు, 5 అవుతున్నట్టు. అంటే అది యాడ్ చేయండి, టోటల్ ఏమవుతున్నట్టు, 25 + 5 ఈజ్ 30. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ clear. Very good, good guys. Next one, try to understand the logic. It's very simple. 6 months అనేది 1 month అయింది అంటే టోటల్ 6 parts అనుకుంటాం. అంటే ఇది 1 part అయిందంటే రిమైనింగ్ ఏం అవ్వాలి, 5 parts అవ్వాలి. అంటే 5 parts 25 అయితే 1 part ఎంత అవుతున్నట్టు, 5 అవుతున్నట్టు. అంటే ఆ 5 యాడ్ అవ్వాలి. సో 25 5 యాడ్ అయితే ఏమవుతుంది, 30 అవుతుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 30. గుడ్ గైస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yeah. So guys, 47, check here. Yes. This is a little bit of tricky, guys. It's a good one.
I hope you will understand. The average weight of 3 men ABC 84. మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 men. 1, 2, 3. So ABC. వీళ్ళ తాలూకా యావరేజ్ ఎంత? సారీ, వీటి తాలూకా యావరేజ్ వెయిట్ 84. వీళ్ళ తాలూకా యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత? 84. Another man D joins the group and the average now becomes 80. D join అయిన తర్వాత ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏమైంది? 80 అయింది. ఓకే. If another man E whose weight is 3 kg more than that of D. వీడన్నవాడు D కంటే 3 ఎక్కువ. D కంటే ఎంత ఎక్కువ? 3 ఎక్కువ. వీడు జాయిన్ అవ్వడం వల్ల అండ్ రీప్లేసెస్ బై ఏ, అంటే ఏ ప్లేస్ లో వీడు యాడ్ అవుతున్నాడు, అంటే ఏ ఉండట్లేదు, వీళ్ళు నలుగురు ఉంటారు. ఇలా ఉండటం వల్ల వీళ్ళ యావరేజ్ ఏమైందంట? 78 అయింది. నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. ఆల్రెడీ మనకి యావరేజ్ ఆఫ్ 3 మెన్ ఏబిసి ఎంత వచ్చింది? మనకి 84 వచ్చింది. లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ ఏబిసి. చాలా సమ్ ఆఫ్ ఏబిసి అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 84 into 3 which is nothing but 252. డి జాయిన్ అవుతున్నాడు. జి జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతున్నట్టు అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది? 80 అయింది. ఇంటూ 4 ఇది నథింగ్ బట్ 320. ఎంత? 320. మనకి ఏబిసి తెలుసు, ఏబిసిడి తెలుసు. దీని ప్రకారం డి అంటే ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి నుంచి ఏబిసి మైనస్ చేస్తాం అనుకోండి, వి విల్ గెట్ డైరెక్ట్లీ డి వస్తుంది. వి విల్ గెట్ డైరెక్ట్లీ వాట్? డి. ఇదంతమా 320 మైనస్ ఇదంతమా 252. ఎంత అవుతుంది? ఇది 20 మోర్ 48 లెస్ అంటే 68 అవుతుంది. డి ఎంత అవుతుంది? 68. కానీ డికి ఈకి రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ అనేవాడు ఎన్ని కేజెస్ మోర్ అంట? 3 కేజెస్ మోర్. అంటే 68 ప్లస్ 3 ఎంత అవుతుంది? 71. ఇప్పుడు వీళ్ళతో యావరేజ్. ఇప్పుడు ఏం చేశారు మనకి? ఇప్పుడు లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు వాడు మనకి? ఈ సమ్ ఆఫ్ 4 అంటే ఏమవుతున్నట్టు? ఏ రీప్లేసెస్ బై ఏ. ఓకే, అంటే బిసిడిఈ, బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ ఎంత అవుతుంది? 78 కేజెస్. అంటే ఒకరి 78 యావరేజ్ అయితే, యావరేజ్ 78 అయితే 4 మెంబర్స్ కి ఏమవుతుంది? 78 into 4. ఇది నథింగ్ బట్ 78 into 4 ఎంత? 78 4 జస్. సో 75 4 జస్ 300. సో 312 అయింది. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు ఈ ఆల్రెడీ తెలుసు. నాకేం తెలుసు? ఈ తెలుసు. దీని ప్రకారం బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ఎంత అవుతుంది? 312 మైనస్ 71 ఎంత అవుతుంది? 2 minus 1 1. నెక్స్ట్ 11 minus 7 4 and 2 అంటే ఎంత అవుతుంది? ఈ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి is 241. మనకు ఆల్రెడీ ఏ కావాలి. ఏ కావాలంటే మనకి ఏబిసిడి సమ్ తెలుసు కదా. అంటే ఏబిసిడి నుంచి ఈ బిసిడి మైనస్ చేస్తాం అనుకోండి, దెన్ వి గెట్ దట్ ఏ. ఎంత అవుతుంది? 320 మైనస్ 241. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ 20 మోర్, ఇక్కడ 59 లెస్ అంటే ఏమవుతుంది? 79. ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సింపుల్. మళ్ళీ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. మనకి ఏబిసి యావరేజ్ తెలుసు, ఏబిసి సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. డి యాడ్ అవ్వడం వల్ల 4 మెంబర్స్ వరకు సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ దీని ప్రకారం ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే డి వస్తుంది. డికి ఈకి రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ అనేవాడు 3 మోర్ అన్నాడు, అంటే ఈ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు వాడు? ఈ 4 మెంబర్స్ వరకు యావరేజ్ ఇచ్చాడు, సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. సో దీని నుంచి ఆల్రెడీ ఈ తెలుసు కాబట్టి మైనస్ చేస్తాం, అంటే అప్పుడు బిసిడి వచ్చింది. దీని నుండి బిసిడి వచ్చింది. దీని నుండి టోటల్ మనకి ఏబిసిడి తెలుసు, బిసిడి తెలుసు. ఏబిసిడి నుండి బిసిడి తీస్తే ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమొస్తుంది? ఏ వస్తుంది. ఏ ఇస్ హౌ మచ్? 70. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్. Very good, guys. Good. Now let's go with the next one. So check the question here. 3 years ago, the average age of ABC was 27 years. And A plus B plus C average ఎన్ని ఇయర్స్ ముందు అనమాట? 3 years ago. 3 years ago ఎంత అంటాడు? 27. And that of B
and that of B and C 5 years ago was 20. Okay, 3 years ago ABC 27 అయితే present ఏమవుతుందమ్మా? Present average of ABC ఎంత అవుతుంది? 30 అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం సమ్ ఆఫ్ ఏబిసి డైరెక్ట్ రాసేద్దాం. A+B+C ఏమవుతుంది అమ్మా? 3 years ముందు 27 అయితే ప్రజెంట్ ఎంత? 30. అదే యావరేజ్ 30 ఒకరికి, అలా 3 మెంబర్స్కి ఏమవుతుంది? 30 × 3 90. నెక్స్ట్ బి అండ్ సి యావరేజ్ ఎంత? 5 years ago యావరేజ్ ఎంత అంటున్నాడు? 20 అంటాడు. 5 years ముందు 20 అయితే ప్రజెంట్ బి అండ్ సి ఏమవుతున్నట్టు? ప్రజెంట్ బి అండ్ సి అంటే ప్రజెంట్ బి అండ్ సి యావరేజ్ ఏమవుతున్నట్టు? 25 అవుతుంది. సో సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో B+C ఈక్వల్ టు 25 × 2 ఎంత? 50. నాకు ఏబిసి తాలూకు సమ్ తెలుసు అండ్ బి అండ్ సి తాలూకు సమ్ తెలుసు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఏ. దేర్ఫోర్ ఏ ఈక్వల్ టు A+B+C మైనస్ B+C అంటే ఏం లేదమ్మా, 3 నుంచి 2 మెంబర్స్ తీసేస్తే ఒక పర్సన్ మిగులుతారు. ఆ 1 పర్సన్ ఎవరు? ఏ అవుతారు. ఏమవుతున్నట్టు? 90 - 50 ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? 40. ఆన్సర్ ఈస్ 40. ఏం లేదమ్మా, మనకి ఏంటి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి 3 years ago ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏజ్ అనేది ఎవరిది? కాన్స్టెంట్ కాదు. 3 years ముందు 27 అయితే ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది? 30 అవుతుంది. సో సమ్ ఆఫ్ 3 ఏమవుతుంది? 90 అవుతుంది. 5 years ముందు బి అండ్ సి 20 అయితే ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది? 25 అవుతుంది. అంటే వాళ్ళిద్దరి తలకు సమ్ ఏమవుతుంది? 50 అవుతుంది. ముగ్గురు తలకు సమ్ తెలుసు, ఇద్దరు తలకు సమ్ తెలుసు. ముగ్గురు నుండి ఇద్దరు మైనస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? We will get the first person A, which is 40. I hope everyone understood. Okay, good guys. Yes. Yes. And we're left with 2 questions. We will complete these. Yeah. Check guys here. The average age of 8 persons in a committee is increased by 2 years when the 2 men aged 35 and 45 are substituted by 2 women. Ante 2 men in a place of 2 men are replaced by 2 women. కానీ ఆ 2 men తలకు ఏం తెలుసు? 35, 45. అంటే సమ్ ఏమవుతుంది వాళ్ళిద్దరిది? సమ్ ఈక్వల్ టు 80. అంటే 2 members తలకు సమ్ ఎంత? 80. వాళ్ళ ప్లేస్ లో 2 women యాడ్ అయ్యారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ 2 years ఇంక్రీజ్. మా యావరేజ్ ఎంత పెరిగిందంట? 2 years ఇంక్రీజ్. ఒకరికి 2 పెరిగితే లైక్ దట్ 8 అంటే ఎంత అవుతున్నట్టు? 8 people కాబట్టి 2 × 8 which means 16 increase. దీని ప్రకారం ఏం చెప్పొచ్చు? 2 women will be 80 + 16 which is 96. కానీ అడుగుతుంది ఏంటి? ఇది ఇద్దరు తాలూకు సమ్. ఏంటి? సమ్. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? యావరేజ్. Therefore average of 2 women equal to sum by number of the 96 by 2 is nothing but 40, which is easy question but it's important. It's a tricky. ఏం లేదమ్మా, 2 members ఉన్నారు, ఒకరు 35 ఇంకొకరు 45. ఆ 2 men ప్లేస్ లో 2 women రీప్లేస్ అయ్యారు. అంటే ఒరిజినల్ గా మెన్ తాలూకా సమ్ ఎంత? 80. వాళ్ళ ప్లేస్ లో 2 members వచ్చారు కాబట్టి అలా రావటం వల్ల ఈచ్ పర్సన్ 2 పెరిగింది. ఈచ్ పర్సన్ 2 పెరిగిందంటే 8 members కి ఎంత పెరగాలి? 16 పెరగాలి. అంటే ఒరిజినల్ 80కి 16 పెరిగింది. అంటే ఏమవుతున్నట్టు? 96 అవుతున్నట్టు. క్లియర్? ఆ 96 అనేది 2 members తో సమ్, బట్ వి వాంట్ యావరేజ్. అంటే 96 by 2 which is 48. So last and final question guys. Okay. The average age of the family of 6 members is 22 years. If the age of the youngest member be 7 years, what was the average age of the family at the birth of the youngest member? Okay. So ఇప్పుడు చూడమ్మా, 6 members తాలూకా సమ్ తెలుసు. 6 members సమ్ ఎంత? యావరేజ్ మనకు 22 ఇచ్చాడు కాబట్టి 22 ఇంటూ ఎంత అవుతుంది? 6. సో 132 తెలుసు. దీంట్లో ఒక పర్సన్
యంగెస్ట్ ఎంత అంటున్నాడు? యంగెస్ట్ ఈజ్ 7. సో తను తీసేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? సమ్ ఆఫ్ 5. సమ్ ఆఫ్ 5 అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ 6 తెలుసు, దీంట్లో ఒకటి తీసేద్దాం. అంటే 132 - 5 విచ్ ఈజ్ 125. ఇది సమ్ ఆఫ్ 5. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? యావరేజ్ ఆఫ్ 5. అంటే ఏమవుతున్నట్టు 125/5 విచ్ ఈజ్ 25. బట్ ఇది ఎప్పుడు? ప్రజెంట్. కానీ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? వాడు 7 years యంగర్కి, అదే వాడు వాట్ వాజ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అట్ ద బర్త్ ఆఫ్ ది యంగెస్ట్ మెంబర్. యంగెస్ట్ మెంబర్ పుట్టినప్పుడు అంటే అది 7 years బ్యాక్ అనమాట. ఏం చేయవచ్చు? ఆ 7 years మైనస్ చేయాలి. 7 years ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. ఏమవుతుంది? దేర్ ఫోర్ ఏం చెప్పొచ్చు? 25 - 7 విచ్ ఈజ్ 18. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 18. లేదు ఇదంతా చేయము అనుకుంటే లెట్స్ గో విత్ ద షార్ట్ కట్, డైరెక్ట్ వన్. Let's go with the shortcut. ఇప్పుడు సింపుల్ చూడమ్మా, 6 members ది 22, అవునా? 6 members ది 22 యావరేజ్ తెలుసు. ఒకడు లెఫ్ట్ అయిపోయాడు, ఒకడు ఏమయ్యాడు? లెఫ్ట్ అయ్యాడు. అంటే ఇంకెంతమంది ఉంటారమ్మా? 5. ఎంతమంది ఉంటారు? 5. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు 6 members యావరేజ్ 22 అయితే 6 members యావరేజ్ ఎంత తెలుసు మనకి? 22 తెలుసు. సో అందులో ఒక పర్సన్ లెఫ్ట్ అయిపోయాడు అంటే 5 ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ 5 members ది 6 men యావరేజ్ తెలుసు కదా. సో సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 132 అవుతుంది. సేమ్ 7. వీ కెన్ గో విత్ దట్, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే ఇదైనా అన్ని స్టెప్స్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ అప్లై దిస్. ఓకేనా? I hope you understood. Let me explain once again. 6 members తో యావరేజ్ తెలుసు 22. సో నేను ఏం చేశాను? సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సమ్ అలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. అది తెలిసింది మనకి 132. అందులో యంగెస్ట్ ఎంత? 7. సో మనం మైనస్ తనను తీసేసాం అనుకోండి. తనను తీసేస్తే ఏమవుతుంది? సో తనను తీసేస్తే 125 అయింది. ఇది ఎంత? ఎవరిది? 5 members తో సమ్. సో ఒక్కరిది ఏమవుతుంది? యావరేజ్ అనేది 125/5, దట్ ఈస్ 25. ఇది ఎప్పుడు? ప్రజెంట్. కానీ అడుగుతుంది ఏంటి? 7 years ago. సో 7 years ago కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఆ 7 మైనస్ చేయాలి. ఏంటిది? 7 years ago కాబట్టి 7 years ago కాబట్టి ఆ 7 తీసేస్తే 18 వస్తుంది. దిస్ మస్ట్ బి ద ఏజ్ ఆఫ్ ద 5 people when the youngest man was born. Okay, I hope everyone understood the concept of average. So thank you guys, thanks for your time, and thank you everyone.